الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا
أكبر ولله الحمد. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله
ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kata yang paling indah, ucapan syukur alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dengan Idul Fitri 1437 Hijriah. Semoga kita semua diampuni segala dosa-dosa kita dan diterima segala amal ya Allah bulan puasa dan selama 1 tahun. Saya tidak berpanjang lebar, hanya saja kami mewakili segenap panitia dari seluruh majelis taklim yang ada di Jember mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dengar nggak? Oke, dengar yang berat. Bisa dengar? Oke. Pada pagi hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam yaitu Bapak Kiai Haji Muslim Marzuki dari Cirebon, yaitu utusan dari Dompet Duafa. Baiklah, tidak panjang lebar karena suasana agaknya mau hujan, kita mulai aja sholat Idul Fitri. Yang di sebelah udah siap? Sholli sunatal Idul Fitri jama'atan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat. Rakaat pertama di awal takbir subuh tadi, kemudian takbir yang kedua, rakaat yang kedua adalah takbirnya lima. Dan akan kita lakukan dengan sebuah seperti dan kemudian kita mulai. Allahu Akbar. عليهم ولا الضالين
ليلا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, dalam kondisi hujan besar, dan anggaplah ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar buat kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu sunnah yang telah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan pada kita sebagai umatnya. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dalam kondisi hujan, sekalipun hujan yang begitu deras untuk mengguyur kita, tapi mudah-mudahan tidak akan menyurutkan kita untuk bisa melaksanakan rangkaian sholat Idul Fitri sampai selesai insyaallah. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada pagi hari ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, baca Al-Quran kita, dan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan selama 1 bulan penuh Allah mewajibkan kita berpuasa, kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang aidin, menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada manusia yang tanpa dosa. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hampir semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, hampir semuanya balasannya ampunan dosa. Puasa adalah ampunan dosa balasannya. Qiyamul lail, tarawih juga sama, balasannya adalah ampunan dosa. Dan kemudian ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka salah satu balasannya adalah diampunnya dosa. Oleh karena itu kita berharap pada pagi hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita
setelahnya kemudian selama 30 hari kita kembali menjadi makhluk baru, makhluk yang orientasi hidupnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk baru yang kemudian membuat peta jalan kehidupan dalam rangka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpedoman kepada Al-Quran yang setiap hari, terutama di bulan puasa, selalu kita baca. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang faizin, menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena selama 1 bulan penuh kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita mampu mengalahkan setan yang selama ini menggoda kita. Oleh karena itu ketika selesai kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan, maka diakhiri dengan memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebagai proklamasi kita, sebagai proklamasi kita bahwa kita berada dalam kemenangan. Kita telah mengalahkan nafsu kita dan kita telah mengalahkan setan yang selama ini menghukum kita. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita agungkan. Dengan bukti ketika kita di bulan puasa, nafsu kita mengajak untuk makan di siang hari, tapi karena Allah memerintahkan pada kita akan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di malam hari nafsu kita mengajak kita untuk tidur, akan tetapi ketika Rasulullah SAW mengajak kita untuk banyak beribadah, maka kemudian kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita merayakan Idul Fitri bukan berarti ini menjadi pembubaran atas seluruh kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika kita merayakan Lebaran ini bukan berarti seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya menjadi lebar. Puasanya lebar, baca Al-Qurannya lebar, qiyamul lailnya lebar, tahajudnya lebar, semuanya menjadi lebar. Bukan itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama bulan Ramadan, kalau kita gambarkan bahwa selama 1 bulan penuh itu merupakan sekolah, merupakan training Ramadaniyah buat kita semua. Ketika kita mensikapi bahwa ini sebagai lembaga training, sebagai tempat untuk menempa kita, maka seharusnya selesai bulan Ramadan bukan berarti kita selesai segala-galanya. Akan tetapi selama 1 bulan, alhamdulillah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peserta di dalam lembaga, dalam sekolah, dalam training itu. Pesertanya tidak semua orang bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesertanya adalah khusus hanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya juga khusus hanya di bulan Ramadan. Kegiatannya juga khusus, yang wajib hanyalah puasa dan agenda-agenda lainnya, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan lain-lainnya. Dan yang akan mengawasi dan yang menilai, yang mengevaluasi dan akan memberikan pahala juga khusus hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa golnya? Golnya dengan Ramadan itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa kalau dilihat dari makna bahasa, takwa itu artinya as-siyanatu wal ihtiraz, artinya menjaga. Apa yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga yang pertama, kita menjaga harmonisasi dengan Sang Pencipta kita, dengan yang memberikan kehidupan kepada kita, dengan yang memberikan rizki kepada kita, dan yang telah memberikan segala-galanya kepada kita.
Oleh karena itu di bulan Ramadan kita dilatih agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan tahajud dan amal-amal lainnya. Tujuannya agar kita dekat dan harmonis dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, maka insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Oleh sebab itu Allah berpesan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melupakan diri mereka. Oleh karena itu Ramadan menjadi ajang latihan buat kita agar kita selalu ingat dan selalu harmoni dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, memelihara hubungan yang harmonis dengan Allah. Yang kedua, takwa itu maknanya menjaga aturan, menjaga perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Ramadan kita dilatih untuk selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dengan kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan kita menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan membalasnya. Apa balasan bagi orang bertakwa? Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua balasannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki tanpa kita duga-duga. Allah akan memberikan rizki tanpa kita kalkulasi. Allah akan memberikan rizki tanpa kita duga-duga dan kita hitung sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, balasan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjaga perintah dan larangannya, maka Allah akan menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Tidak ada yang sulit. Sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah takwa. Dan yang keempat, balasan orang bertakwa, maka seluruh kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bukan hanya dihapus seluruh kesalahannya, akan tetapi Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, balasan orang bertakwa, Allah akan memberikan sensitivitas terhadap diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sensitif, sehingga kita bisa membedakan mana yang bermanfaat buat kita, mana yang akan membawa madarat kepada kita. Kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat, yang mana yang akan membawa madarat. Itu adalah dengan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya furqan,
sensitivitas pembeda sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tolong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, sekali lagi khotib berpesan bahwa dengan selesainya ibadah di bulan Ramadan dan kemudian kita akhiri dengan bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri bersama-sama, bukan berarti semuanya menjadi selesai, akan tetapi Ramadan menjadi titik awal agar kita bisa menjaga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita pertahankan sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Puasa Senin Kamisnya tetap kita jaga, puasa 6 hari bulan Syawal tetap kita lakukan, bangun di waktu malamnya tetap kita jaga untuk qiyamul lail, semangat beramal solehnya tetap kita jaga, amal infak dan sedekahnya tetap kita jaga, dan rasa kepedulian kita dengan sesama tetap kita pertahankan. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita berhasil digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh, dan insya Allah kita akan menjadi alumni. Ini aku mayungin videonya Ustaz. Kita akan bergelar. Aku ini di depan Ustaz mayungin ini videonya. Akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada aku di depan mayungin 5 cara, 5 pilar agar kita bisa mempertahankan bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus bermuahadah. Kita harus membangun komitmen dengan diri kita bahwa kita berkomitmen untuk menjaga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita berkomitmen akan selalu menjaga sholat 5 waktu. Kita berkomitmen akan menjaga bacaan Al-Quran, dan kita bangun komitmen bahwa setiap hari kita tidak akan kurang baca Al-Quran dari 1 halaman masalah, atau 1 juz, atau bahkan lebih dari itu. Setelah itu kemudian kita harus bermujahadah. Bermujahadah itu harus bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita komitmenkan itu. Sehingga kalau kita punya kesungguhan, kita punya komitmen, punya azam yang kuat, insya Allah Allah akan membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita komitmenkan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan yang terbaik, ingin berkomitmen dengan apa yang sudah kita lakukan, maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan bimbingan untuk membimbing kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setelah bersungguh-sungguh kemudian jangan lupa kita lakukan muraqabah, yaitu kita terus mengawasi, memantau apa yang kita komitmenkan. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah muhasabah, melakukan evaluasi apakah apa yang sudah kita komitmenkan itu adalah berjalan sesuai dengan harapan kita, apakah hasilnya 100% atau tidak. Kalau ternyata apa yang kita canangkan, apa yang kita komitmenkan itu hasilnya 100%, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hasilnya belum sesuai, maka kemudian kita masuk pilar yang kelima, kita harus mengadakan muhasabah. Kita harus menyangsi diri kita ketika kita tidak melaksanakan apa yang kita komitmenkan itu. Ambil contoh, ketika kita sudah berkomitmen tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu, ternyata meninggalkan sholat, maka kita harus berani menyangsi diri. Kita berani menyangsi diri dengan cara masalah, maka dari gaji 1 bulannya akan diinfakkan
adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ketika meninggalkan sholat kemudian akan diganti dengan sholat malam sebanyak 11 rakaat masalah. Dengan cara seperti itu insyaallah, dengan kita berkomitmen, kemudian kita bermujahadah, kemudian kita terus mengevaluasi dan kita memantau apa yang kita komitmenkan, dan kemudian kita berani bermuaqabah, menyangsi diri, insyaallah kita akan tetap mempertahankan ketakwaan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kita berharap yang pertama, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan predikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kita dapatkan. Mas. Dan yang kedua, kita berharap mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah di akhir khutbah ini kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa kita bertepatan dengan saat turunnya hujan. Dan kata Rasulullah SAW, ketika kita berdoa pada saat hujan turun, itu salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir Amin. lil mu'minina wal mu'minat, Amin. wal muslimina wal muslimat, Amin. al ahya'i minhum wal amwat, Amin. innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa in lam taghfir lana wa Amin. tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana Amin. wa liwalidayna Amin. warhamhuma kama rabbayana sighara. Amin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Amin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Amin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Amin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المتقين المخلصين. Amin. اللهم لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terang kok ya, terang kita ya. Ini punya Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua volunteer dari Jombet Duafa, Hong Kong, keluarga besar Majelis Taklim Dunlong, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allah
Allahumma shalli ala Muhammad. الله أكبر الله